हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवतसेवा। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 2వ అధ్యాయం శ్లోక 24. మన్యే అసురాన్ భాగవతాం త్రయధీశే मन्ये असुरान् भागवतां మన్యే అసురాన్ భాగవతాం త్రయధీశే मन्ये असुरान् సంరంభ మార్గాభినివిష్ట చిత్తాన్ మార్గాభినివిష్ట చిత్తాన్ ఏ సంయుగే అచక్షత తార్క్ష్యపుత్రం ఏ సంయుగే అచక్షత తార్క్ష్యపుత్రం అంసే సునాభాయుధం ఆపతంతం అంసే సునాభాయుధం ఆపతంతం మన్యే అసురాన్ భాగవతాం త్రయాధీశే సంరంభ మార్గాభినివిష్ట చిత్తాన్ ఏ సంయుగే అచక్షత తార్క్ష్యపుత్రం అంసే సునాభాయుధం ఆపతంతం చదవండి శ్లోక ఎవరు చదువుతారు? हरे कृष्ण प्रभु जी। मन्ये असुरान् भागवताम् अस्त्र्यधीशे
मन्ये असुरान् भागवतांस्त्र्यधीशे संरंभ मार्गाभिनिविष्टचित्तान् संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ये संयुगे अक्षतचार्क्ष्यपुत्रम् ये संयुगे अक्षतचार्क्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन्ये असुरान् भागवतां स्त्रियधीशे मन्ये असुरान् भागवतां स्त्रियधीशे संरम्भ मार्गाभिनिविष्टचित्तान् संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ये संयुगे अचक्षततार्क्ष्यपुत्रम् ये संयुगे अचक्षततार्क्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन्ये असुरान् भागवतां स्यधीसे मन्ये असुरान् भागवतां स्यधीशे संरम्भमार्गा अभिनिविष्टचित्तान् संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ये संयुगे अचक्षत तार्क्ष्यपुत्रम् ये संयुगे अचक्षततार्क्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभा आयुध पापतन्तम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम्। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन्ये असुरान् भागवतां स्रदीशे मन्ये असुरान् भागवतां स्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ये संयुगे अचक्षततार्क्ष्यपुत्रम् ये संयुगे अचक्षततार्क्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम्। अंसे सुनाभायुधम् आपतन्तम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन्ये असुरान् भागवतांस्त्रियधीशे मन्ये असुरान् भागवतां स्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ये संयुगे अचक्षुततार्क्ष्यपुत्र ये संयुगे अचक्षततार्क्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम्। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन्ये सुरान् भागवतां स्यधीशे मन्ये असुरान् भागवतां स्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिष्टचित्तान् संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् यों संयुगे चक्षततार्क्ष्यपुत्र ये संयुगे अचक्षततार्क्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम्। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन्ये असुरान् भागवतां स्यधीशे मन्ये असुरान् भागवतां स्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान्
ఏ సంయుగే అచక్షత తారక్ష్య పుత్రం ఏ పుత్ర అంసే సునాభాయుధాం ఆపతంతం హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. మన్యే మన్యే నేను తలుతను అసురాన్ దానవులు భాగవతాన్ మహాభక్తులు త్రి అధీశే మూడింటికి ప్రభువగు వాణియడ సంరంభ శత్రుత్వము మార్గం అభినివిష్ట చిత్తాన్ భావమున మునిగి ఏ సంయుగే యుద్ధమున అచక్షత గాంచగలిగిన సాక్ష్యపుత్రం భగవానుని మహానమగు వాహనమగు భగవాని వాహనమగు గరుడు భుజముపై సునాభ చక్రము ఆయుధమును ధరించినవాడు అపతంతం ముందుకు అరుదించుటను భగవాను ఎడ శత్రుత్వమును కలిగినట్టి దానవులు భక్తుల కన్నను అధికుల్ని నేను భావింతును. ఎలైనా శత్రుభావంలో మునిగి భగవానునితో యుద్ధము కావించినప్పుడు చక్రాయుధుడును తార్క్ష్యుని కశ్యపుడు తనయుడుగు గరుడుని అధిరోహించుని వాడును అగు ఆ దేవదేవుని వారు గాంచగలుగుదురు. భగవానుని ఎడ శత్రుత్వమును కలిగినట్టి దానవులు భక్తుల కన్నను అధికులని శత్రుభావములో మునిగి భగవానునితో యుద్ధము గావించినప్పుడు చక్రాయుధుడును తార్క్ష్యుని కశ్యపుడు తనయుడగు గరుడుని అధిరోహించిన వాడును అగు ఆ దేవదేవుని వారు కాంచగలుగుదురు. చిన్న భాష్యమే. ఓకే, రామకృష్ణ ప్రభుజీ మీరు చదవండి. భగవానునితో ముఖాముఖి పోరాడిన అసురులు ఆ దేవదేవునిచే చంపబడినందున మోక్షమును బడిసిరి. అసురులు సాధించిన ఆ మోక్షము వారు భగవద్భక్తులగుట వలన ప్రాప్తించలేదు. భగవానుని నిర్హేతుక కరుణయే దానికి కారణము. ఏదయో ఒక విధముగా శ్రీకృష్ణ భగవానునితో కొద్దిపాటి సంపర్కము పొందిన వాడెవడైనను గొప్ప లాభమును చివరికి మోక్షమును కూడా బడియగలడు. ఆ దేవదేవుని పరమోత్కృష్టతయే అందులకు కారణము. అతడెంతటి కరుణామయుడనగా తన శత్రువులకు సైతము అతడు మోక్షమును నొసగును. తనతో వారు సంపర్కమును పొంది శత్రుత్వ భావనలో తన యందే పరోక్షముగా సంలగ్నమై యుండుటయే అందులకు కారణము. నిజమునకు అసురులెన్నడను విశుద్ధ భక్తులకు సమానులు కాబోరు. కాని విరహ భావనల కారణమున
ఉద్ధవుడు పైన తెలిపిన రీతిగా ఆలోచించుచున్నాడు. అసురులు భగవానుని ముఖాముఖి గాంచగలిగినట్లుగా తాను జీవితపు చివరి అంకమున ఆ దేవదేవుణ్ణి గాంచజాలనేమోనని అతడు భావింపసాగెను. కాని సత్యమేమనగా దివ్య ప్రేమతో భగవత్ సేవయందు సర్వదా నెలకొనియుండు భక్తులు ఆధ్యాత్మిక లోకములకు ఉద్ధరింపబడుట ద్వారా దానవుల కన్నను అనేక వందల వేల రేట్ల అధికముగా వరదానము కావింపబడుదురు. ఆ లోకములందు వారు భగవానుని కూడి నిత్యమును ఆనందమయమును అగు స్థితి యందు నెలకొని ఉందురు. అసురులు మరియు నిరాకారవాదులు భగవానుని బ్రహ్మజ్యోతి తేజములో లీనమయ్యేడి అవకాశమును ఒసగబడగా భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక లోకములందు ప్రవేశము కల్పించబడును. అంతరిక్షమున తేలియాడుట మరియు ఆకాశము నందలి ఏదియోనొక గ్రహమున వసించుట నడమగల భేదమును, ఆ రెండిటి నడమగల పోలిక కొరకు మనము ఊహింపవచ్చును. గ్రహములపై వసించు జీవులు ఆనందము దేహరహితులను, సూర్యకిరణములందు లీనమైన వారును అగు జీవుల ఆనందము కన్నను అధికమై ఉండును. అనగా నిరాకారవాదులు భగవానుని శత్రువుల కన్నను అధికముగా ఏమియును అనుగ్రహింపబడరు. పైగా వారిరువును ఒకే మోక్ష స్థాయిలో నిలిచియుందురు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. భగవాను ఏడ శత్రుత్వం కలిగినట్టు దానవులు భక్తుల కన్నను అధికరని నేను భావింతును. ఎలైనా శత్రుభావంలో మునిగి భగవానునితో యుద్ధము కావించినప్పుడు చక్రాయుధుడును తార్క్షుని కశ్యపుడు తనయుడగు గరుడుని అధిరోహించిన వాడును అగు ఆ దేవదేవుని వారు గాంచగలుగుదురు. సో ఉద్ధవుడు వాళ్ళు తన భక్తులు సహజంగా నమ్రభావంతో ఉండే కారణమున అమానిత్వం అదంబిత్వం. సో ఇంకొక ఇది మర్యాద గౌరవం. నిజమైన భక్తులు అడ్వాన్స్డ్ డివోటీస్ అంటే వాళ్ళు ఏది ఒక గౌరవంని వాళ్ళు వాంచారు, మనం వాంచుతాం. అది సహజ స్వభావం. ప్రతి ఒక్క మనకి ఎంత గౌరవం వస్తుంది, మనకి ఇది వస్తుంది. అయితే చాలా అడ్వాన్స్ డివోటీస్ వాళ్ళు ఏది కూడా లెక్కించారు, ఏది కూడా భౌతిక మర్యాద గౌరవం వాళ్ళు వాంచారు. సో ఆ స్థితిలో ఉన్నారు ఉద్ధవుడు. సో అంత ఒక నమ్ర స్థాయిలో ఉండే కారణం వాళ్ళు ఆలోచిస్తుండేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అసురులు నాకినా బెటర్ ఏమో. నేను అసురులు ఎంతో మంది అసురులు. సో భగవంతుడు పూతన రాక్షసిని సంహరించింది విన్నాను మనం. సో వాళ్ళు కూడా భగవంతుడిని చూసి భగవంతుడి దర్శనం పొంది వాళ్ళు భగవద్ధామం చేరారు. భగవంతుడా తల్లిగా వాళ్ళకి స్థానం దొరికింది. ఇప్పుడు నిత్యంగా ఇప్పుడు వైకుంఠ ఒక లోకంలో పూతన ఇప్పుడు భగవంతుడ తల్లిగా వాళ్ళు ఉన్నారు. నిత్య స్థాయి ఇది పొందారు. అయితే వాళ్ళు కృష్ణుడితో వచ్చింది ఒక కృష్ణుని వధించాలి, చంపాలి అనే ఒక అసురభావంతో వచ్చింది. అయితే వాడు దొరికింది పూతనకి కృష్ణుడ తల్లిగా శాశ్వతంగా దొరికింది ఆ స్థానం. సో రాక్షసి అవుతున్న ఆ స్థానం దొరికింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు కృష్ణ తల్లి వాళ్ళు. సో అలాగనే ఎంతెంత అసురులు మేము వింటాము. తృణావర్త, బకాసుర, అఘాసుర,
ఎన్నెన్నో ప్రతిరోజు ఒకరు భక్తులు, ఒక అసురులు కంసుడు పంపుతా ఉండింది. కంసుడు కూడా వచ్చాడు, వాడు కూడా అసురుడు. సో కంసుడు చెప్తారు, ఒక టైం నారద ముని ఇలాగే ఒకటి చెప్తారు, నాకు కూడా కృష్ణుని గూర్చి ఇంత ఆలోచించే కాదు, ఈ కంసుడు నాకిన్నా ఎక్కువగా కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నాడు. ఎలా ఉన్నాడు ఆ అసురుడు ఎలా భగవంతుడు కృష్ణ చైతన్యంలో భగవత్ చైతన్యంలో ఉన్నాడు అంటే చెప్తారు, ప్రతి సెకండ్ ప్రతి క్షణము కంసుడిదే కృష్ణుడి గురించిన ఆలోచన, ఎలా కృష్ణుడిని వధించాలి అదే ఆలోచన. రై పొగలు, మార్నింగ్ ఈవినింగ్ నైట్ వాళ్ళు లేస్తే మేల్కొంటే అదే అంట వాడికి ఆలోచన, ఇంకా అది లేదు, ఇంక వేరే ఆలోచన లేదు కంసుడికి. సో నారదుడు చెప్తారు, ఆ కంసుడు ఇది కృష్ణుని గురించి ఆలోచనకి నేను నమస్కరిస్తాను, వందనాలు ఇస్తాను. సో అని చెప్పిన మాట కూడా ఉంది. అలాగనే ఇక్కడ ఉద్ధవుడు చెప్తున్నారు, నాకిన్న బెటర్ అసురులే అనుకుంటాను. అంటే వాళ్ళు అంత్య సమయమున దేహత్యాగం చేసేటప్పుడు కృష్ణుని చూస్తే వాళ్ళు దేహత్యాగం త్యజించారు. నారాయణ స్మృతి జీవన లక్ష్యము అంటే కృష్ణుని స్మరించాలి అంత్యకాలంలో. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు అభ్యాసం చేస్తున్నాం అంతే. అయితే దాని నిజమైన పరీక్ష టెస్ట్ మనకి అంత్యకాలంలో వస్తుంది. అంత్యకాలంలో కృష్ణుని తెలుసుకుంటే కృష్ణుడి ధామకు వెళ్తాం. కృష్ణుని మనం విస్మరించితే మరలా మనము కర్మానుసారంగా 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. జలజ 9 లక్ష చేపలు జలచరులు ఉన్నాయి. 1,20 20 లక్షలు వృక్షాలు ఉన్నాయి, చెట్లు ఉన్నాయి. జలజ 9 లక్షాని క్రిమయోరుద్య సంఖ్యక 11 లక్షలు క్రిమిలు ఉన్నాయి, ఇన్సెక్ట్స్. పక్షినాం 10 లక్షణం 10 లక్ష వెరైటీగా లక్షాలు ఇది పక్షులు ఉన్నాయి, బర్డ్స్. లేకుంటే 30 లక్షాలు పశువులు, పులి, సింహము, ఇంకొకటి 30 లక్షలు ఉన్నాయి. ఎంత ఏమి లెక్క ముచ్చితే కాదు, మనకు అంత ఉన్నాయి మనకి. సామెట్గా 4 లక్ష మనుజులు, దేవతలు, గంధర్వులు, అసురులు వాళ్ళంతా ఇంకా 4 లక్షలు. సో ఇప్పుడు అంత్య సమయమున కృష్ణుని తెలిస్తే కృష్ణధామకు వెళ్ళొచ్చు. వీళ్ళు ఎంత భాగ్యవంతులు అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. అసలు ఉద్ధవుడు వాళ్ళు భగవంతుని దర్శనం చేశారు కదా, వాళ్ళు భగవంతుని చూస్తా వాళ్ళు దేహం త్యజించారు కదా. సో చెప్తారు, శిశుపాలుడు దేహం త్యజించేటప్పుడు కూడా కృష్ణ తన సుదర్శన చక్రతో వాళ్ళ తలని తీసేశారు. తర్వాత శిశుపాలుడి నుంచి వచ్చే అది ఆత్మ సామాన్యంగా కనపదు మనకి ఈ భౌతిక కనులతో. అయితే భగవంతుడు ఒక అచింత్య శక్తితో అక్కడ ఆ సభలో ఉండే అందరికీ, అంత దేవతలు, అంత క్షత్రియ రాజులు వాళ్ళకి కనిపించింది ఈ శిశుపాల ఆత్మ. శిశుపాలుడు నిజమైన శిశుపాలుడు ఎవరు ఉన్నాడు, దేహం కాదు, ఆత్మ బయట వచ్చి తర్వాత కృష్ణుడి దేహానికి ప్రవేశించింది. అలాగే అగాసురుడు వధించినప్పుడు అంతే చెప్తారు, అగాసురుడు ఒక పెద్ద పాముగా 5 మైలో 6 మైలో ఫస్ట్గా గోపాలలో అంత కృష్ణుడి స్నేహితులంతా అనుకుంటారు, ఇదేమిటి ఇదేమి ఇంత పెద్ద కేవ్గా ఉంది, గుహగా ఉంది అని. గుహలాగా చూస్తే ఏమో పర్వతాలు ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది, ఏమి అక్కడ దాని నుండి చూస్తే అంత గాలి వస్తుంది, వీస్తుంది గాలి, చండమారుతం. ఇది వాళ్ళు ఫస్ట్గా ఏదో అనుకుంటారు మనం, ఇది విశేషం. కాబట్టి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇది ఒక అసురుడు ఈ యొక్క పాము రూపంగా ఒక దేహం పొంది ఒక మార్పు పెంచుకుని తన దేహాన్ని వాళ్ళని మనను అట్లా కబళించేదానికి, మనని సాల్వ్ చేసేదానికి నిలుచుకున్నారు అని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. వాళ్ళకి అవుతాను కూడా కృష్ణుడి స్నేహితులు వాళ్ళు ఆట చిన్న కుమారులు వాళ్ళు, కృష్ణుడు ఉన్నాడు మనకేం భయం, మనకి కృష్ణుడు మనని రక్షించుతాడు. మారే కృష్ణ రాకే కృష్ణ మారేకే. కృష్ణుడు ఎవరైనా రక్షించట్లే ఎవరు కూడా వాళ్ళని వధించే కాదు. వాళ్ళని కృష్ణుడు వధించాలి అంటే ఎవరు కూడా రక్షణ చేసే కాదు, యావ దేవతలు చేసే కాదు, యావ గొప్ప వ్యక్తి ఏది వాళ్ళు అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటేనో కాదు. సో ఈ గోపాలు వాళ్ళ కృష్ణుడు అంత స్నేహితులు వాళ్ళు కృష్ణుడు చూస్తాం మనము ఇది ప్రవేశించుదాం ఈ అసురుడు దీంట్లోగా అని అందరూ కూడా నిర్భయంగా ప్రవేశించారు. సో చెప్తారు, కృష్ణ అప్పుడు ఆలోచిస్తుంటారు, ఏమో కృష్ణ ఆలోచించేంత సమయానికి తన స్నేహితులంతా ఆల్రెడీ అగాసురుడు దీంట్లోగా నోట్లో వెళ్ళి వాళ్ళు కడుపులో వెళ్ళిపోయారంట ఆల్రెడీ. అండ్ అగాసురుడు అలాగే తన నోటిని తీసిపెట్టాడు. అంటే వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశం కృష్ణుడిని వధించాలి అని. సో కృష్ణుడు ఆలోచిస్తుంటారు ఎలా వీడిని వధించాలి. కృష్ణుడు ఏం ఆలోచన అంటే పెద్దది కాదు కృష్ణుడికి, కృష్ణుడు ఒక సెకండ్లో ఇది కౌంటర్ చేయొచ్చు. అదే భగవంతుడు ఎలా అయినా నా స్నేహితులు ప్రవేశించారు, నేను ప్రవేశిస్తాను,
చెప్తారు కృష్ణుడు తర్వాత లాస్ట్ ప్రవేశించాడు. ఆమె తర్వాత అగాసురుడు తన మూతిని క్లోజ్ చేశాడు. క్లోజ్ చేసినాక కృష్ణుడు తన అచింత్య శక్తి, అచింత్య ఇది ఎలాగైనా భగవంతుడు వర్తించవచ్చు. సో భగవంతుడు తన థ్రోట్ గొంతులో ఎక్కడ ఉందో అక్కడ పెద్దగా కృష్ణుడు అయ్యకి స్టార్ట్ అవుతారు, పెద్ద గాత్రం పొందేదానికి. సో అందుకే అగాసురుడు కాదు. సడన్ గా ఏదైనా ఒక చోకింగ్ అవుతే, సఫకేషన్ అవుతే మనకి తగ్గి మనం అలాగే ఇదైపోతాం. కొన్ని టైం వింటాం, పర్టికులర్లీ స్మాల్ చిల్డ్రన్ చాలా కేర్ఫుల్ గా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చిన్న పిల్లలు ఒక్కొక్క టైం సడన్ డెత్ అని అవుతుంది వాడికి. అంటే వాళ్ళకి గొంతులో ఏమైనా చికేసుకుంటే వాళ్ళకి తీసేకు కాదు. వాళ్ళకి మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పుకోవచ్చు, ఇంకొకటి చేయొచ్చు. వాళ్ళకి ఏమి, వాళ్ళకి చిన్న పాపలకి ఏం తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. సో సడన్ గా ఒక టైం ఏమైనా వాళ్ళకి ఇదవుతాయి, అక్కడ చోక్ అవుతాయి, ఏమైనా అది ఫుడ్ పైప్ వెళ్ళే మొదట దీనికి వెళ్ళిపోతే థ్రోట్ ఫ్రంట్ కి విండ్ పైప్ దగ్గర అక్కడ చికేసుకుని వాళ్ళకి డెత్ కూడా అవ్వచ్చు. అదంతా ఉంటుంది. సో అలాగే అగాసురుడికి కృష్ణ ఎక్స్పాండ్ అయిన తక్షణ చెప్తారు వాళ్ళకి కాలే అగాసురుడికి కాక వాళ్ళ అంతా ఒక సెకండ్ క్షణంలో వాళ్ళ మృత్యు. సో అప్పుడు కూడా చెప్తారు అగాసురుడు ఆత్మ బయట వచ్చి అంత దేవతలో చూస్తుండ్రి కృష్ణ. ఈ అగాసురుడు ఒక గొప్ప అసురుడు, ఎంతో కలత ఇచ్చింది అంత దేవతలకి. సో దేవతలంతా ఎప్పుడవుతుంది ఈ వ్యక్తి మరణం అని కాస్తుంటుంది. సో వాళ్ళంతా వచ్చి చూస్తున్నారు. అప్పుడు కూడా చెప్తారు ఆ అగాసురుడు ఆత్మ వాళ్ళు కనిపించింది, వాళ్ళకి కనుపునట్లు వాళ్ళు కృష్ణుడు బయట వచ్చినాక కృష్ణునికి ప్రవేశించింది. సో ఇది కృష్ణ దేహము నుండినే అంత బ్రహ్మజ్యోతి వస్తుంది. యస్య ప్రభా ప్రభువతో జగదండ కోటీశ్వశేష వసుధాది విభూతి భిన్నం తద్బ్రహ్మ నిష్కలం అనంతం అశేష తేజం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో ఏది ఇది బ్రహ్మజ్యోతి అని ఈ బ్రహ్మవాదీలు, ఈ అద్వైతవాదీలు వాళ్ళు వాంచుతున్నారు. వాళ్ళు నేను ఏకం కావాలి, ఐక్యం అవ్వాలి భగవంతునితో, నా అస్తిత్వం వద్దు నాకు. యాక్చువల్లీ చెప్తారు అదొక విధంగా అదొక సూసైడ్ అని చెప్తారు, ఆత్మహత్య. కొంతమంది మేము వింటాము మెటీరియల్ సూసైడ్, ఈ భౌతిక జగత్తు క్లేశాలు ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది క్లేశం. భౌతిక జగత్తు అంటే క్లేశాలు ఉండేదే జగత్తు. అయితే అంతకే మనము వద్దు ఇంకా ఈ దేహము ఇది మరణం తీసుకుంటాం అని వాళ్ళు మరణం కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తే, అది దేహంని వాళ్ళు త్యజించితే అది సూసైడ్, మెటీరియల్ సూసైడ్, భౌతికం. సో అలాగనే ఆధ్యాత్మికంగా ఎవరికి భగవంతుడి గురించి సరిగా అవగాహన లేదు, సంపూర్ణ అవగాహనకి రాలే వాళ్ళకి, వాళ్ళు స్పిరిచువల్ సూసైడ్ చేసుకున్నారు. భగవంతుడితో ఏకం అవ్వాలి, ఐక్యం అవ్వాలి అంటే వాళ్ళకి అస్తిత్వము వద్దు, నేను ఇంకా నేను ఏకంగా నేను ఉండాలా, నా అస్తిత్వము నేను సో ఏకంగా ఉండాలి అంటే అది నేను భగవంతుడితో ఒకటైపోతాను. నేను రెండు అంటే వాళ్ళకి భయం అవుతుంది. వాళ్ళకి రెండు అంటే ఇంకొక వ్యక్తితో ఒక ఇది కార్యకలాపాలు కావచ్చు, ఒక సంబంధం కావచ్చు, ఇంకొకటి కావచ్చు, వాళ్ళకి అదంతా వాళ్ళకి భయం. వాళ్ళకంతా ఏకోటే అద్వైతం. సో అది ఒకటి స్పిరిచువల్ సూసైడ్ అని చెప్తారు. ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళు అస్తిత్వంనే వాళ్ళు వద్దు అని చెప్పారు. అది శాశ్వతంగా కాదు, అది తాత్కాలికమైన స్థితి అంతే. దానికి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఎలా ఒకటి సూర్యకాంతికి దాంట్లో ఒకటి అయ్యేది కింద బెటర్గా ఒక అణుగా, సూర్యలోకంలో ఇంకొక ಯಾವುದೋ ఒక గ్రహ లోకంలోనో ఒక నివసించే వ్యక్తి అయితే బెటర్ కదా. ఎంత టైం మనము ఒకరే ఒక స్థలంలో ఒక రూమ్ లో ఉంటాం మనకు సాధ్యమవుతుంది? అహం బ్రహ్మాస్మి సోహం 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 అనుకుని ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఎంత టైం సాధ్యమవుతుంది? సహజంగా మనము ఆనందమయో అభ్యాసాత్, ఇదేనిది ఒక సంఘంలో దొరుకుతుంది. అది ఏకాంగంగా రాదు. అది కృష్ణుడి సంబంధంలో అది దొరికేది అది. సో వాళ్ళు అది ఆ స్థానంలో ఉండే కాదు, వాళ్ళు మరలా వాళ్ళు పతనం అవుతారు. చెప్తారు ఒక ఆకాశంలో అంతరిక్షంలో ప్రయాణించుతా ఉండొచ్చు, ఎంత సమయం ప్రయాణించబోతుంది అంటే బోర్ అవుతుంది, మరలా తిరిగి ల్యాండ్ కావాలి ఎక్కడన్నా ఒక స్థానంలో. సో అలాగనే వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జగత్ వైకుంఠ లోకంకి ప్రవేశించే కాదంటే వాళ్ళు భౌతిక జగత్తులో ఒక లోకాల జన్మం తీసుకున్నారు. తాత్కాలికంగా ఒక బ్రహ్మస్థానం అని పొందొచ్చు వాళ్ళు అంతే. అయితే అది శాశ్వత స్థానం కాదు, అది మరలా అది కూడా అక్కడి పతనం పొందాలి. సాయుజ్య ముక్తిలో 5 రకంగా ఉంటుంది: సాయుజ్య, సారూప్య, సాలోక్య, సామీప్య, సార్ష్టి. సో భక్తులైన వాళ్ళకి భగవంతుడు ఈ సారూప్య, సాలోక్య, సామీప్య, సార్ష్టి అనే వైకుంఠ ప్రదేశంలో కలిగించే ఒక స్థానం, నిత్యంగా మోక్ష స్థానం, అది ముక్తి స్థానం. అయితే సాయుజ్య ముక్తి అనేది భగవంతుడు ఈ దేహకాంతి అయిన బ్రహ్మజ్యోతికి ఒకటయ్యేది. ఇది ఈ నిరాకారవాదులు వాంచుతున్నారు. అదే స్థానము భగవంతుడు అసురులకి అనుగ్రహిస్తుంది. అసురులు అంటే భగవంతుని వధించాలి అని వచ్చే భావంతో వాళ్ళకి
వస్తున్నారు అంటే ఏమి అది పెద్ద స్థానం అయింది. అది ఒక ఎనిమికి, ఒక శత్రువుకి ఇచ్చే స్థానము అది పెద్ద స్థానం కాదు. సో భగవంతుడు అదే నిరాకారవాదానికి ఇస్తుంది. సో బుద్ధిమంతులైన వాళ్ళు దీని కోసం మార్చారు. వాళ్ళు భక్తుల వాలి ఏమి చెప్తారు? కృష్ణవర్ణం త్విషా కృష్ణం సాంగోపాంగాశ్రపార్షణం యజ్ఞై సంకీర్తన పరాయ యజంతి సుమేధ సహా. సుమేధ అంటే బుద్ధిమంత, ఎవరికి ఆ మేధస్సు, బుద్ధి, బ్రెయిన్ అనేది ఉంది, దానికి చాలా తీరుగా ఉంది, తీక్ష్ణంగా ఉంది. వాళ్ళు ఈ భగవంతుడ భక్తులై ఈ కలియుగానికి సంకీర్తన మార్గంని స్వీకరించుతారు. వాళ్ళు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. సులభమైన విధానం ఇది. సో దీంతో ఎవరైనా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన బుద్ధిమంతులు అవుతారు. వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు లేకుంటేనో బుద్ధిమంతులు అవుతారు. ఇది చేస్తుంటే ఈ ఒక సంకీర్తన ఎగిన ఈ యోగా అని అభ్యసించితే అది. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఇది నిజమైన ఇది కాదు, అనుగ్రహం కాదు, భగవంతుడికి ఏకమయ్యేది, లీనమయ్యేది. అది అసురులకి కూడా దొరుకుతుంది. భక్తులకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అతడు ఎంతటి కరుణామయుడు అనగా తన శత్రువులకు సైతము అతడు మోక్షమును సొగును. తనతో వారు సంపర్కమును పొంది శత్రుత్వ భావంలో తన ఎందే పరోక్షంగా సంలగ్నమై ఉండుటయే అందరికి కారణం. ఇది సాధారణ అసురులకి దొరకదు. ఇది అంటే కృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? తానహం విషత క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ అజస్సున శుభాన్. భగవంతుడు చెప్పేది ఎవరు ఈ ఒక ఈశాభావం, కామ, క్రోధ, లోభ దీన్ని పొందుకొని, దీన్ని పెంచుకొని దీనిగా తామసిక గుణంని వాళ్ళు ఇక చేసుకుంటారో వాళ్ళకి నేను నరకలోకానికి దబ్బుతాను. అయితే చాలా గొప్ప అసురులు అవుతాయి వాళ్ళు. ఇక్కడ మేము విన్నట్లు కంసుడు, అగాసుడు, భగసుడు అంత గొప్ప అసురుడు అవుతే అప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళని వధించే ఒక స్థానం. లేకుంటే భగవంతుడు నేరంగా వధించాడు. భగవంతుడు ఏజెంట్స్ ఉన్నారు. సృష్టి, స్థితి, ప్రళయ, సాధన శక్తి రేఖ. ఈ దుర్గాశక్తి చాలా పవర్ఫుల్. దుర్గాదేవి వాళ్ళ చేతుల్లో చెప్తారు 10 చేతులు ఉంటుంది, 10 చేతుల్లో 10 అస్త్రాలు ఉంటుంది. మనము ఎవరు కూడా తప్పించుకునే కాదు. దైవీయేష గుణమై మమమాయా దురత్య. భగవంతుడు గీతాలో కూడా చెప్పేది నా ఈ భౌతిక శక్తి, మాయాశక్తి, దుర్గాశక్తి చాలా కష్టం. సో ఇది మనం అసుర స్వభావంలో ఉన్నప్పుడు మనము వీళ్ళ కంట్రోల్లోనే ఉంటాం. ఒక సెకండ్లో మనం వీళ్ళు చెప్తారు అది ఆ మహిషాసురుడు వాడిని వధించేటప్పుడు ఆల్రెడీ 2 చేతుల వాడిని పెట్టుకో ఉన్నారు దుర్గాదేవి, ఇంకా 8 చేతులు ఫ్రీ ఉంది. ఏమి దాంట్లో పని లేదు. 8 చేతులు అంటే అంత శక్తిమంతులు వాడు. అసురుడు ఏమైనా ఎలా తప్పించుకుంటే 8 చేతులు ఉన్నాయి వాళ్ళు పెట్టేదానికి మరలా. సో భౌతిక శక్తి భగవంతుడికి చాలా ఎంత పవర్ఫుల్. అయితే ఒక్కొక్క టైం భగవంతుడు అంత అసుర భావంలో మనం ఉన్నప్పుడు, గొప్ప అసురులు అయినప్పుడు భగవంతుడు మనల్ని వధించే వచ్చిన అప్పుడు మనకి ఈ నిరాకారవాదులు దొరికే స్థానం దొరుకుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తుంది. సో భక్తులకి ఇది దొరకదు. భక్తులకి దొరికేది మోక్ష స్థానం, అది వేరే. ఇక్కడ చెప్పేది నిజమునకు అసురులైన ఎన్నడను విశుద్ధ భక్తులకు సమానము కాబోరు. కానీ విరహభావముల కారణంగా ఉద్ధవుడు పైన తలిపిన రీతిగా ఆలోచించున్నాడు. అసురులు భగవాను ముఖాముఖి గాంచగలిగినట్లుగా తాను జీవితపు చివరికి అంకమున ఆ దేవదేవిని గాంచజాలని అని అతడు భావించాను. సో నేను తెలుసులేదేమో. ఎవరు శుద్ధ భక్తుడు వాళ్ళు ఎవరు శుక్లశేఖర్ ఆళ్వారు అలాగే చెప్తారు, ప్రార్థించుతారు. ఏం చెప్తారు వాళ్ళు? భగవంతుడు నాకు ఈ మరణం రాని, అంటే అంత్య సమయం అవుతుందో లేదో నాకు అని వాళ్ళు అక్కడ అలాగే ప్రార్థించేది వింటారు. శుద్ధ భక్తులు, చాలా గొప్ప భక్తులు. కానీ సత్యం ఏమనగా దివ్య ప్రేమతో భగవత్ సేవ ఎందు సర్వదా నెలకొని ఉండు భక్తులు ఆధ్యాత్మిక లోకములకు ఉద్ధరించబడు ద్వారా దానవుల కనును అనేక వందల 1000 రెట్లు అధికంగా వరదానము కావింపబడుదురు. 1000 రెట్లు, హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఏమి కంపారిజన్ పోల్చేకే కాదు. ఇప్పుడు పోల్చాలి అంటే మీరు 1 రూపీ ఆమెట్గా 10,000 రూపాయలు కంపేర్ చేయకూడదు. 1 రూపీ చాలా చిన్నది, 1 రూపాయి, 10,000 రూపాయలు. ఇక్కడ 10,000 రూపాయలు ఓకే, ఆమె దాన్ని ఒక 1,00,00,000 రూపాయలకి మీరు కంపేర్ చేయకపోతుంది. ఒక 10,000కి ఏం దొరుకుతుంది? కొంత ఏదో దొరకవచ్చు. 1,00,00,000 ఉంటే మీతో ఏం దొరుకుతుంది? ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? పోల్చేకపోతుంది దాన్ని, పోల్చేకే కాదు. సో అలాగా భక్తులకి దొరికే ఒక భగవంతుల అనుగ్రహము, ఈ అసురులకి దొరికే అనుగ్రహము, నిరాకారవాదులు దొరికే అనుగ్రహము చాలా అది తక్కువ. అది ఎవరికి? నిరాకారవాదులకి, అసురులకి. సో భక్తులకి భగవంతుడే వాళ్ళకి ప్రాపర్టీ. భగవంతుడే తన భక్తుల ఇదైపోతాడు, వశంలో వచ్చినట్లు భగవంతుడు భక్తులు భక్తి కార్యాల నుండి భగవంతుడే కొనుక్కొనేస్తారు.
అంటే భగవంతుడు భక్త వత్సల, భక్తులకి చాలా ఆత్మీయుడు భగవంతుడు. సో ఎలా భక్తులు భగవంతుడు సేవ చేయాలి ఆలోచిస్తారు, భగవంతుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆలోచిస్తుంటాడు. ఎప్పుడు తన భక్తుల్ని ఎలా వాళ్ళకి నాకు ఒక సేవ చేసే అవకాశం దొరుకుతుంది అని భగవంతుడు కూడా ఆలోచిస్తారు. అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పరిపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం మహామ్యహం. సో భగవంతుడు చాలా పర్సనల్ గా స్వయంగా తన భక్తుల గురించి ఆలోచిస్తుంటారు. తన భక్తుల సేవ చేసేదానికి వాళ్ళు భగవంతుడు కూడా అంత ఆనందం పొందుతారు. ఎప్పుడైనా మేము వింటాం కదా, యశోదామాయి నందమహారాజు. సో నందమహారాజు ఒక రోజు వచ్చి యశోదామాయికి చెప్పేది, నీ కృష్ణుడు చిన్న కుమారుడు, ఏదైనా పనికి వస్తాడా, ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా? చిన్న కుమారుడు, చిన్న పిల్లలు ఏం చేసేకపోతుంది వాళ్ళు. సో యశోదామాయి లేదు, నా కృష్ణుడు ఏది కావాలంటే కృష్ణుడు చాలా ఇది చిన్న కుమారుడు అంతే కాదు, చాలా ఏది పని కూడా చేయొచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు చేపిస్తాను. ఆనంద మహారాజు పూజ ఏమో చేస్తున్నారు అనుకుంటారు. నీ తండ్రి ఇది ఇది పాదరక్షాలు ఏం చెప్తారు, చెప్పల్స్ తీసుకొని రా అని కృష్ణునికి చెప్పేది తల్లి యశోద. సో కృష్ణుడు తీసుకొని రావచ్చు, తల్లి చెప్పారు. తీసుకొని వచ్చేది మేము ఎలా తీసుకొని వస్తాము, ఏదో ఒక చేతిలో పెట్టుకుంటాము, లేకుంటే కాళ్ళ వేసుకొని వస్తాము మనం పాదరక్షాలని. దాని చేతిలో కూడా మేము స్పర్శించాము, మనం చేతిలో పెట్టుకుంటే కాళ్ళు కడగాలి, చేయి కడగాలి అనుకుంటాం మనం. సో మనం కాళ్ళ వేసుకొని రావచ్చు. కృష్ణుడు అది చేయలే. త్వరనే కృష్ణుడు ఏది ఒక ఆలోచన లేకుండా నందమహారాజు ఇది పాదరక్షాలు తన తలపైన పెట్టుకొని కృష్ణుడు. నందమహారాజు ఏం చేస్తున్నారు దాన్ని చూసి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదో చిన్న పిల్లలతో తల్లిదండ్రులు ఇచ్చేస్తారు, ఒక ఇది ఆనందంతో ఇచ్చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా అలా వివరిస్తారు. కృష్ణుడు అంత దేవదేవుడు, పరమ పురుషుడు. అసలు నందమహారాజు చూస్తే ఇప్పుడు కృష్ణుడితో ఇతర సేవ చేసుకుంటున్నారు, ఇంత ఒక కుమారుడు వాళ్ళతో క్రీడలతో ఉన్నారు. ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే భగవంతుడు తన భక్తుల వశంలా వచ్చేస్తాడు. తన భక్తి భావం ఎంత ఉంటుంది అంటే యశోదామాయి కావచ్చు, నందమహారాజు కావచ్చు, వాళ్ళు భగవంతుడు వాళ్ళ సంపూర్ణ వశం. వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళ ఇచ్చా భగవంతుడు అలాగే వివరించారంట. భక్తులకి కృష్ణుడి గురించి విడిచి ఇంకేమీ ఆలోచన లేదు. యశోదామాయి కావచ్చు, నందమహారాజు, కృష్ణుడికి కూడా వాళ్ళు విడిచి ఇంకేం ఆలోచన లేదు. సో భగవంతుడు చెప్పేది, నేను నా భక్తుల హృదయంలో ఉన్నాను, వాళ్ళు నా హృదయంలో ఉన్నారు. సో భగవంతుడు తన భక్తుల ఇది ప్రీతి ప్రేమమయ కార్యకలాపాలు. సో ఇది నిరాకారవాదులకి ఇది వాళ్ళ వచ్చే వాళ్ళకి దొరికే ఒక బ్లెస్సింగ్ కావచ్చు, ఆశీర్వాదం కావచ్చు, ఇక్కడ చెప్పినట్టు అసురులకి దొరికేది కావచ్చు. దానికి పోల్చకే కావచ్చు, పోల్చరాదు ఒక విధంగా. అది ఏదైనా ఒక కామన్ ఇది ఉంటే పోల్చొచ్చు మనం. అది కామన్ లేదంటే అది ఎంతో డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం పోల్చేది దాంట్లో, అది ఇదే లేదా. ఓకే, హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి ధన్యవాదాలు.